my first question goes to Kasaragod. On 27/1/25, the state of Uttarakhand implemented the Uniform Civil Code, UCC, thus becoming the first state in India to implement UCC. But some say that there is another state in India which has a common civil code. If it is true, which is that state? Goa. Your answer is correct. Goa is the state. But then, still then, is the first statement correct that Uttarakhand is the first state in India to implement UCC? ശരിയാണോ അത്? It is partially correct. The answer is because Goa has the Portuguese civil code, which was in 1860. So free India, first state to implement UCC is Uttarakhand. 20 points. So now I am coming to the 30th question. That is, 30th question goes to Kannur. The National Capital Region NCR, Delhi, enforces restrictions during winters on account of severe air pollution. The air quality index is divided into 4 stages. That is, stage 1 to stage 4. The Honorable Supreme Court directed the NCR to comply with GRAP. Expand GRAP. Kindly give me the correct expansion. Global rate of air pollution. Global Rate of air pollution. global rate of air pollution. That's a very good guess, but then that's not the correct answer. I pass it to Wayanad. Kozhikode. Great relatable air pollution. Another good guess. Pass. Malappuram. Global rate of atmospheric pollution. Palakkad. Gross rate of air pollution. Thrissur. Global ranking of air pollution. Ernakulam. No guesses. Idukki. Global restriction of air pollution. Global. Restriction of air pollution. Kottayam. Global range of air pollution. Alappuzha. Global regional air pollution. Atmospheric pollution. Thiruvananthapuram. Global regulation on air pollution. Kasaragod. Global rate of air pollution. ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഗ്ലോബൽ. ദ ആൻസർ ഈസ് ഗ്രേഡഡ് റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. ഒരു ടീം ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും പിന്നെ ഗ്ലോബലായി. ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദറ്റ് ഗോസ് ടു വയനാട്. റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് CN Ramachandran Nair is the chairman of the commission which is to report to the government regarding the issue or dispute of a land in Munambam over which Waqf board claims ownership. Under which act is the commission appointed? Munambam land issue ne patti kettittundo? Any guesses? Okay, we pass it. Kozhikode. Under which act is the commission appointed? Waqf Act. Waqf Act. Malappuram. Waqf Act 1995. 1995. Palakkad. Waqf Land Acquisition Act. Thrissur. Ernakulam. Waqf Board Amendment Act 2011. 11. Idukki. Kottayam. Alappuzha. Pathanamthitta. Kollam. Waqf Amendment Act 2023. 23. വന്നിട്ടില്ല എപ്പോഴും. Waqf Amendment Act 2024. 24. കാസർഗോഡ്. Waqf Amendment Bill 2023. ബില്ല്. കണ്ണൂർ. The Waqf Amendment Act 2013. വഖഫ്. Amendment Act 2013. Okay, now let us see the answer. How close you were to the answer. Fourth question. Manjusha, a widow, alleges that PP Vidya has a role in her husband committing suicide. Manjusha is now before Kerala High Court seeking investigation by CBI instead of special investigation team appointed by State of Kerala. What is the case about? The suicide of ADM Naveen Babu. She was accused that she is abetting to the suicide because she was cruelly അദ്ദേഹത്തിനെ നന്നായിട്ട് അപമാനിച്ചു. ഒരു യാത്രയപ്പ് ഇതിൽ ഈ മഞ്ജുഷ അയാളുടെ ഭാര്യയാണ്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ
ഇവർ CBIൻ്റെ അന്വേഷണം വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. മലപ്പുറം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ആൻസർ പറയാൻ. പാസ് ചെയ്യട്ടെ? ബട്ട് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്. സോ ഫുൾ പോയിൻറ്റ്സ് ടു കോഴിക്കോട്. ദാറ്റ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. She came to the High Court on account of investigation. She alleges that it was wrongly done or it's not properly done, and so she wants the investigation to be handed over to CBI. Fifth question goes to Malappuram. I am Suhaib from MS Solutions. I am before the Kerala High Court seeking bail for alleged offence committed to the students of class 10. What is the alleged offence? പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർത്തിയതായി വന്നിട്ട് പരീക്ഷ പേപ്പർ ചോർത്തതിന് വേണ്ടി യൂട്യൂബിൽ ലൈവായിട്ട്. Okay, fine. That's a correct answer. Allegedly involved in leaking of Kerala State 10th standard question paper. The next question goes to Palakkad. Dharmadam Grama Panchayat decided to construct public crematorium in a mangrove forest. An authority which is to protect mangrove forest gave permission for such construction, which was set aside by the Kerala High Court. Name the authority. താഴൊരു നോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാംഗ്രോവ് ഫോറസ്റ്റ് കണ്ടൽക്കാട് falls in CRZ Cat 1 category. Protection of Community Reserves Authority. ശരി, let's pass it to Thrissur. Pass. എറണാകുളം പാസ്. ഇടുക്കി പാസ്. കോട്ടയം പാസ്. ആലപ്പുഴ പാസ്. പത്തനംതിട്ട പാസ്. കൊല്ലം പാസ്. തിരുവനന്തപുരം District Collector. ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ. കാസർഗോഡ് പാസ്. കണ്ണൂർ. വയനാട്. വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റി. കോഴിക്കോട് തീരദേശ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി. എന്താണ് അതോറിറ്റിയുടെ പേര്? അതിൻ്റെ പേര് കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി. ഓക്കെ. That's the answer. Seventh question. Gopan Swami's body was exhumed from his Samadhi site as part of police investigation. To exhume body, whose order is necessary as per law? District Collector. District Collector. I'll come back to you. I'll just pass it. District Sub-Collector. Idiki. Assistant District Collector. Kottayam. Sub-Collector. Alapura. Pass. Pathanamthitta. Sub-Collector. Kollam. First Class Judicial Magistrate. Tirunelveli. Sub-Collector. Kasaragod. District Magistrate. District Magistrate. Kannur. District Judge. Wayanad. കളക്ടർ. Collector. Assistant District Magistrate ADM. Next. Malappuram. ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ്. കളക്ടറാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഹെഡ്. Palakkad. RDO. RDO. Now, answer given by Thrissur-nille direct question ഉണ്ടായിരുന്നേ. Thrissur, what was your answer? District Collector. As per law, it is the subdivisional magistrate, but the collector has the power. So we give you 10 points because you gave the first correct answer. The next direct question goes to Ernakulam. The former President of India, Sri Ramnath Kovind, headed a high-level committee and submitted a report to the Honorable President of India. What was the report on? One nation, one election. One nation, one election. എന്തോ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്? ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻസിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ്. ശരി, അതും കൂടി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് 20 മാർക്ക്. വൺ നേഷൻ വൺ ഇലക്ഷൻ. ദാറ്റ്സ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇടുക്കി വലിയ ചോദ്യമാണ്, ആൻസർ ചെറുതാ. An authority has been issuing orders to the Pollution Control Board of Uttar Pradesh to maintain purity of rivers during the ongoing Maha Kumbh Mela at Prayagraj. Such directions or orders are issued on the petition filed by ex-IPS officer and political activist Amitabh Thakur. Which is the authority? National Pollution Control Authority. Kottayam, Alapura, Pathanamthitta, Kollam, Tirunelveli, National Human Rights Commission. Kasaragod, Kannur, National Water Pollution Control Board. Wayanad, പൊല്യൂഷൻ അതോറിറ്റി. Kozhikode, CPCB, Central Pollution Control Board. Malappuram, ജൽശക്തി മന്ത്രാലയം. Palakkad, National Pollution Control Board. Thrissur, Jal Shakti Mantralayam. Ernakulam.
It's a National Green Tribunal. The next question that goes to Kottayam, direct question. The Honorable Supreme Court of India held that a scheme of the central government which funded the political parties for election promoted corruption. Name the scheme. ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട്. Electoral bond. That's the correct answer. Electoral bond scheme. Next direct question, Alappuzha. On December 2nd, our nation observes National Pollution Day to mourn and remember the victims of a devastating incident that took place 40 years ago. What was the incident? Bhopal gas tragedy. Alappuzha, you get full marks. That's the correct answer. That is Bhopal gas tragedy. Next question goes to Pathanamthitta. As I speak, the Finance Minister of India, Nirmala Sitharaman, is presenting Union Budget for 25-26. How is James Wilson, a British economist and politician, associated with the Indian budget? Pass. Kollam. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ജെയിംസ് വിൽസൺ ആണ്. That's fantastic answer, Kollam. You actually deserve more than 10 marks. He presented the first budget of British India in 1860. That's a very good answer. So the next question, a very easy question for you for having answered a very difficult question. Hospitals, temples of modern society, remarked one of the learned judges of Kerala High Court while considering a bail application. Judge's പേര് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. That was Justice Kunyikrishnan. What was the context or issue? ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസിൻ്റെ മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത്. You are phenomenal. That is also correct answer. They came with a bail application. ആ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു പല റെസ്ട്രിക്ഷൻസും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് ഓഫ് വാൻഡലിസം ഓൺ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫ്. ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തിരുവനന്തപുരം. ഫിലിം ആക്ട്രസ് ശാരദ and former IAS officer KB Vatsalakumari were members of a committee that submitted a report which led to registering crimes against many for violation on women. Name the committee. ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മിറ്റി. ഇത് രണ്ടുപേരും ആരാ ഇതിൽ? ശാരദയും വത്സലകുമാരിയാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. തെറ്റല്ലേ? ഹേമ കമ്മിറ്റി എന്നാണല്ലോ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതെന്തിനാ? ജസ്റ്റിസ് ഹേമയായിരുന്നു ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡ്. That's a correct answer. So we come to the end of the third round. ടോട്ടൽ ഇന്ത്യയിലെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജസിൻ്റെ ഹൗ മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആർ വിമൻ? നിങ്ങളുടെ നിയറസ്റ്റ് എത്തിയാൽ മതി. 40%. ഇറ്റ് ഷുഡ് കം. ഓക്കെ, വാട്ട് വിൽ വെയിറ്റ്? 20%. യു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ 20 അല്ലേ? പത്തനംതിട്ട 30%. 30% ആണെന്ന് പറയണം. 20 to 25. 20 to 25. കോട്ടയം 15%. 15%. 10%. 10%. 5 to 10%. 5 to 10%. ഓക്കെ. തൃശ്ശൂർ 55. പാലക്കാട് 33%. 33. വൺ കറക്റ്റ് 1/3 അല്ലേ? ഓക്കെ. മലപ്പുറം 33%. 33% ആയി. വയനാട് 4 or 5%. 4 or 5%. 25%. 25. കാസർഗോഡ് 37%. 37%. ഹൈക്കോർട്ടിലെ ജഡ്ജസായിട്ട് വരുന്നത് 13.4 ടോട്ടൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജസ് ഇട്ടാൽ സ്ത്രീകൾ ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജസിൻ്റെ നമ്പർ 13.4 ആണ്. കോട്ടയമാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത് വന്നത് 15% പറഞ്ഞത്. സോ വിൽ ഗിവ് 10 points ടു കോട്ടയം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ടീം കൊല്ലം. വളരെ കറണ്ടായിട്ട് വളരെയധികം റീസെൻ്റ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ലോഗോയാണ്. വെരി റീസെൻ്റ്ലി ദാറ്റ് കമ്പനി കെയിം ഇൻ ടു ന്യൂസ്. ഏത് കമ്പനിയാണ്? ഏത് പ്രസ്ഥാനമാണ്? പാസ് ചെയ്യാം. പത്തനംതിട്ട പാസ്. ഡീപ് സീക്ക് എന്താണ് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ്? AI chatbot. AI chatbot. ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ഡീപ് സീക്കിൻ്റെ ലോഗോയാണിത്. ആലപ്പുഴയ്ക്ക് 10 പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. നല്ല ഉത്തരമായിരുന്നു. അടുത്ത നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യം പത്തനംതിട്ടയ്ക്കാണ്. യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ പറ്റി ഇവിടെ ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ പറ്റി പറയുന്നത്? ഉത്തരാഖണ്ഡ് അത് എൻഫോഴ്സ് അടുത്തിടയ്ക്ക് അത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവന്നു. ആ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
ഏത് വിഭാഗത്തിലുള്ളവരാണ്? അതാണ് ചോദ്യം. പറഞ്ഞോളൂ. ആർട്ടിക്കിൾ 44. 44 ഒരു പാർട്ട് കറക്റ്റാണ്. ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ അത് എല്ലാ വിഭാഗത്തെയും ബാധിക്കുന്നതാണോ? ആർ എനിവൺ എക്സെംപ്റ്റഡ്? മിഡിൽ ക്ലാസ്. മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനെ മൊത്തത്തിൽ എക്സെംപ്റ്റ് ചെയ്തോ? വെരി ഗുഡ്. ആലപ്പുഴ ആർട്ടിക്കിൾ 44 ആണ്. അത് കറക്റ്റ് ഉത്തരം വന്നു. ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ്. എക്സാക്ട്ലി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് ഡയറക്റ്റുള്ള ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് 10 പോയിന്റും ആലപ്പുഴയ്ക്ക് 5 പോയിന്റും. അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് ആലപ്പുഴയ്ക്കുള്ളതാണ്. ചീറ്റ ഇന്ത്യയിൽ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. നൗ വി ഹാവ് ബ്രോട്ട് ബാക്ക് സം ചീറ്റ ഫ്രം ആഫ്രിക്ക. ഏത് നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് ചീറ്റ ഹൗസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ചീറ്റയെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? മധ്യപ്രദേശ് കുനോ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് അല്ലേ? ശരിയായ ഉത്തരം ആലപ്പുഴയ്ക്ക് 20 പോയിന്റ്. കോട്ടയം, ഇത് വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ്. FIR ഫയൽഡ് ആഫ്റ്റർ ദലിത് MLA സേസ് ഹി വാസ് നോട്ട് അലൗഡ് ടു ഓപ്പൺ എ ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ബീഹാർ. അറ്റ് ദാറ്റ് ടു ഓൺ January 26 ഹി വാസ് നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ടു ഓപ്പൺ എ ബിൽഡിംഗ്. സ്കൂളിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ സമ്മതിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അലിഗേഷൻ. FIR വാസ് രജിസ്റ്റേർഡ്. ഏത് നിയമത്തിലായിരിക്കാം ഇതിലെ പ്രതികൾക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? അറിയാമോ? ഇടുക്കി. ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് പ്രിവെൻഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട്. അതിനൊരു വർഷം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് റെലവൻറ്റ്. 1960. ഓക്കെ. എറണാകുളം, യു ഹാവ് ബെറ്റർ ആൻസർ. 1969. തൃശ്ശൂർ. 1985. പാലക്കാട് റെഡിയാണെന്നാണോ? ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ആറ്റോക്രൈറ്റ്സ് ആക്ട് 1989. അതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം. ഇടുക്കി പകുതി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും പാലക്കാട് പകുതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും 5 പോയിന്റ് വീതം. പാസ് ചെയ്ത ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് ദി ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് 1989. അടുത്ത ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം ഇടുക്കിക്കാണ്. ഒരു കാർട്ടൂൺ സ്ട്രിപ്പാണ്. മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ വളരെയധികം വർഷങ്ങളോളം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു കാർട്ടൂൺ സ്ട്രിപ്പാണ്. ഈ കാർട്ടൂൺ സ്ട്രിപ്പ് ആരുടെ ക്രിയേഷനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. MT വാസുദേവൻ നായർ. MT വാസുദേവൻ നായർ ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ എഡിറ്ററായിരുന്നു. ഹി വാസ് നോട്ട് എ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ്. എറണാകുളം. കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് യേശുദാസൻ. കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് യേശുദാസൻ്റെ ശൈലിയൊക്കെ ഏകദേശം ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യേശുദാസൻ. ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി. നമ്പൂതിരിയായിട്ടല്ല, നമ്പൂതിരി കാർട്ടൂണല്ല, പുള്ളി ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. പാലക്കാട്. മലപ്പുറം റെഡിയാണ് ഉത്തരത്തിന്. OV വിജയൻ കാർട്ടൂൺ വരച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്, പക്ഷേ ചെറിയ ലോകവും ചെറിയ മനുഷ്യനും വലിയ ലോകവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ല. കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് രാമചന്ദ്രൻ അറിയില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. വയനാട്. കണ്ണൂർ. കാസർഗോഡ്. അബു എബ്രഹാം ഒരു ഫേമസ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റാണ്. മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കാർട്ടൂണുകളാണ് കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശങ്കർ അല്ല. കൊല്ലം. പത്തനംതിട്ട. നിങ്ങളുടെ ആലപ്പുഴ. ജോർജ് കുമ്പനാട്. അല്ല, കോട്ടയം. G. അരവിന്ദൻ എന്ന സിനിമാ സംവിധായകനാണ് കാർട്ടൂൺ സ്ട്രിപ്പ് രചിച്ചത്. അടുത്ത ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോസ് ടു എറണാകുളം. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പാണ്. അതിൻ്റെ പേര് അവരുടെ ഭാഷയിൽ അടിയിൽ എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്. ഏതാണ് രാജ്യം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നെതർലാൻഡ്സ്. അത് നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല ഗസ്സാണ്. നിങ്ങൾ അതല്ല. ജർമ്മനിയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം. നിങ്ങൾ ഡച്ച് കണ്ടതായിരിക്കും നെതർലാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. തൃശ്ശൂർ ഗെറ്റ്സ് 10 പോയിൻറ്റ്സ്. തൃശ്ശൂരിന് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതൊരു ഡിക്റ്ററ്റീവ് അതിൻ്റെ ഓതർ തന്നെ വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഡിക്റ്ററ്റീവിൻ്റെ പേര് ഫെലൂഡ എന്നാണ്. ആരാണ് ഈ ഫെലൂഡ എന്ന ഇന്ത്യൻ ഡിറ്റക്റ്റീവിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്? അദ്ദേഹം ഒരു ഡിക്റ്ററ്റീവ് നോവലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ വേറെ രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. പാസ്. പാലക്കാട്. മാത്യു തോമസ്. മലപ്പുറം. ചേതൻ ഭഗത് അല്ല. സത്യജിത് റേയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം. കോഴിക്കോടിന് 10 പോയിന്റ്. സത്യജിത് റേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഡിക്റ്ററ്റീവ് നോവൽ എഴുതിയിരുന്നു. അടുത്ത നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യം പാലക്കാടിനാണ്. വെൽക്കം ടു കാങ്കരൂ കോർട്ട്. കാങ്കരൂ കോർട്ട് എന്താണ്? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കാങ്കരൂ കോർട്ട്? എൻവയോൺമെന്റൽ റിലേറ്റഡ്. മലപ്പുറം. നീതി നടപ്പാക്കാതിരിക്കണേനൊക്കെ പറ്റി. നീതി നടപ്പാക്കാതിരിക്കണേനൊക്കെ പറ്റിയില്ല. നടപ്പാക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ പറയുന്ന പേരാണ്.
കോഴിക്കോട്. ബോക്സിങ്ങിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു എന്താ അപ്ലൈഡ് കോർട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സ്. അതിനാണ് നിങ്ങൾ കാങ്കരൂ കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. വയനാട്. ഐ കം ബാക്ക് ടു യു. ഓസ്ട്രേലിയൻ കോർട്ടാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കോടതിയാണ് കാങ്കരൂ കോർട്ട്. കണ്ണൂർ. ബോക്സേഴ്സായിട്ട് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും. കാസർഗോഡ്. പാസ് ചെയ്താണ്. കാങ്കരൂ കോർട്ട് എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? മദേഴ്സ്. അതെ, കാങ്കരൂ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതായതുകൊണ്ടുള്ള മദേഴ്സിന്. കൊല്ലം. ജസ്റ്റിസ് ഡെലിവർ ചെയ്യാതെ ഒരു മിയർ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോർട്ട്. ഓക്കെ. പത്തനംതിട്ട. കാംഗ്രൂടെ ഈ ജമ്പിങ് നേച്ചറിന് ഇന്ത്യൻ കോർട്ടുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ കേസിൽ അവരോരോ ലീഗൽ ആക്ഷൻ എടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ജമ്പ് ചെയ്ത പോലെ ആ ഒരു കേസ് ഇങ്ങനെ കങ്കരൂവിനെ പോലെ കേസ് പോസ്റ്റ്പോൺ ആയി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ആ ഒരു ജമ്പിങ് നേച്ചറിനെ കാണും. യു റിഫർ കാങ്കരൂ കോർട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ആലപ്പുഴ. പാസ്. കോട്ടയം. പാസ്. ഇടുക്കി. എറണാകുളം. തൃശ്ശൂർ. മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാമോ? ലോക്ക് ഒരു നിയമങ്ങളൊന്നും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മൃഗങ്ങളുടെ കോടതി മാതിരിയുള്ള. കുറച്ചുകൂടി നിയറായിട്ട് വന്നത് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ്. അതായത് ദി ട്രിബ്യൂണൽ ഓർ അസംബ്ലി ദാറ്റ് ബ്ലേറ്റൻ്റ്ലി ഡിസ്റിഗാർഡ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലോ ഓർ ജസ്റ്റിസ്. നീതി നടപ്പാക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഉള്ള ഒരു കോർട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ എക്സ്പ്രഷൻ കുറച്ച് കറക്റ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൊല്ലത്തിൻ്റെ ആൻസറും വളരെ കുറച്ച് കറക്റ്റായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വി സ്പ്ലിറ്റ് ദ പോയിന്റ്. ഒന്നും ചെയ്യാതെ. അപ്പോൾ മലപ്പുറം ആൻഡ് കൊല്ലം പാസ് ചെയ്ത ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ട് 5 പോയിന്റ് വീതം കിട്ടും. കാങ്കരൂ കോർട്ട് എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മലപ്പുറം അല്ലേ? ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂസിൽ വന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണത്. മൗണ്ട് ടാരനാക്കി എന്നാണ് ഈ മൗണ്ടിൻ്റെ പേര്. വൈ ഇറ്റ് അപ്പിയർഡ് ഇൻ ന്യൂസ് റീസെൻ്റ്ലി? വാട്ട് ഈസ് ദ റെലവൻസ്? ലോസ് ആഞ്ചലസ് തീപിടുത്തം. ലോസ് ആഞ്ചലസ് തീപിടുത്തമായിട്ട് മൗണ്ട് ടാരനാക്കിക്ക് ബന്ധമില്ല. പറഞ്ഞോളൂ. വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ. വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ അല്ല. ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് അല്ല. ബോർഡറിൽ അല്ല. പറഞ്ഞോളൂ. അറിയില്ല. വെനസ്വലയിൽ ഗ്ലേസിയേഴ്സ് ഒലിച്ചു പോയ വൈൽഡ് ഗസ്സാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ. പാസ്. ആലപ്പുഴ. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വന്നിട്ട് പേര് മാറ്റിയ മൗണ്ട് മക്കിൻലി എന്നാക്കിയത് അത് ഇതല്ല. കോട്ടയം. പാസ്. ഇടുക്കി. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് 2040 ഇല്ലാതാവുന്ന പർവ്വതം അല്ലേ? ഗ്ലേസർ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതല്ല. എറണാകുളം. അല്ല, അവിടെ എന്തെങ്കിലും ആൾക്കാർ കയറി ഓവറായിട്ട് അതിനെ നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗുഡ് ഗസ്. തൃശ്ശൂർ. പാലക്കാട്. US ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററും വേറൊരു ട്രാവലേഴ്സ്. അതൊരു പുഴയിലല്ലേ വീണത് അല്ലേ? ഇത് ന്യൂസിലാൻഡിലാണ് മൗണ്ട് ടാരനാക്കി. അത് ലോ ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പർവ്വതത്തിന് സെയിം ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, ഒരു നിയമപരമായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനായി പർവ്വതത്തെ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഒരു പുതിയ നിയമം പാസ്സായി. ദി താരനാക്കി കളക്റ്റീവ് റിഡ്രസ് ബിൽ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾ ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല. അതിനു മുമ്പ് അവർ ഒരു ഫോറസ്റ്റിനും ഒരു റിവറിനും ഇങ്ങനെയുള്ള സെയിം ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആർക്കും പോയിൻറ്റ്സ് ഇല്ല. അടുത്ത ചോദ്യം കോഴിക്കോടിനാണ്. MT വാസുദേവൻ പേര് ഇവിടെ ആരോ റെഫർ ചെയ്തായിരുന്നു. MTയുടെ ആദ്യത്തെ ഡയറക്ടറായിട്ട് ആദ്യം ഉള്ള സിനിമയാണ് നിർമാല്യം. അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് അവാർഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ കുറച്ച് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് നിർമാല്യം. അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരു ചെറുകഥയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആണ് അദ്ദേഹം ഈ പടം സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത്. ഈ ചെറുകഥയുടെ പേരെന്താണ്? പള്ളിവാലും കാൽച്ചിരങ്കയും. പള്ളിവാലും കാൽച്ചിരങ്ക. ഐ കം ബാക്ക് ടു യു. വയനാട്. അറിയാമോ? കാസർഗോഡ്. പള്ളിവാളും കാൽച്ചിലമ്പും. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്താ? പള്ളിവാൽ. വാൾ. ഇപ്പോഴല്ലേ വാളായത്? അതിനുമുമ്പ് വാലായിരുന്നല്ലോ. വാളായിരുന്നു. വാളെങ്ങനെയാവണേ? പള്ളിവാലും കാൽച്ചിലമ്പും എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? ചിലങ്ക. ചിലങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരിയായ ഉത്തരം പള്ളിവാളും കാൽച്ചിലമ്പും. അതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം. കാസർഗോഡിന് 10 പോയിന്റ്. അടുത്ത നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യം വയനാടിനാണ്. ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സാമുവൽ M എന്നാണ്. സാമുവൽ. ഹീസ് എ ലോയർ. ടെക്സാസിലെ മേയറായിരുന്നു.
സാമുവൽ എം, ഈ എം തുടങ്ങുന്ന ഒരു വാക്ക് പിന്നീട് വന്നു. അതിൻ്റെ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംവൺ എക്സിബിറ്റ് എ സ്ട്രീക്ക് ഓഫ് സ്റ്റബേൺ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അൺഓർത്തഡോക്സ്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൈൻഡഡ്, ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റ്, നോൺ കൺഫേമിസ്റ്റ്, ഒരു ഫ്രീ സ്പിരിറ്റ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത്. ഹി വാസ് എ കാറ്റിൽ ബ്രീഡർ, ടെക്സസിൽ ഉള്ള. ഹി റെഫ്യൂസ്, അന്നത്തെ കാലത്ത് കാറ്റിലിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ചാപ്പ കുത്തണ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വളരെ പെയിൻഫുള്ളായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറായില്ല. സോ ഹിസ് നെയിം വാസ് ലോക്കലി നോൺ ആസ്, ആ വാക്കായിട്ട് മാറി. എമ്മിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരാളുടെ പേര് പോലെ തോന്നുന്ന ഫ്രീ സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് തുടങ്ങിയത്, ഉത്ഭവിച്ചത് സാമുവൽ എം. എന്താണ് ആ വാക്ക്? Mad. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഗെസ്, ബട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. പാസ്. പറയൂ. പാസ്. ഒരു ഗസ് എമ്മിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു വാക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മാലഫിഷ്യൻ, അത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. പാസ്. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി. മൊണാർക്കല്ല. മിലിറ്റൻ്റ് അല്ല. ഫ്രീ തിങ്കർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. മിലിറ്റൻ്റ് ഒരു ഫ്രീ തിങ്കർ അല്ലല്ലോ. പാസ്. പാലക്കാട്. മാനിഫെസ്റ്റ്, അതൊരു മലപ്പുറം. ഈഗർ ടു ആൻസർ. അത് നമ്മുടെ മാവോ സേത്തുങ് എന്ന് തുടങ്ങിയാണ് മാവോയിസ്റ്റ്. മാൻറ്റമസ് ഒരു റിട്ടിൻ്റെ പേരാണ്. അതൊരു നല്ല ഗസ്സാണ്. മാവറിക് എന്നുള്ള വാക്കാണ്. MAVERICK, മാവറിക്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അതാണ്, സാമുവൽ മാവറിക് എന്നാണ്. ആർക്കും പോയിന്റ് ഇല്ല. അടുത്ത നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യം കണ്ണൂരിലേക്ക്. രാംലീല ഗ്രൗണ്ട്, അതൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് അവിടെ നടന്നായിരുന്നു. 2012 രാംലീല മൈതാനിൽ ബാബ രാംദേവ് അവിടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തി. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് ഒരു സുവമോട്ടോ കേസെടുത്തു. രാംലീല മൈതാൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേഴ്സസ് ഹോം സെക്രട്ടറി. അതിൽ കുറച്ച് ഡിസിഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള. ഏത് കാര്യത്തിലാണ് അതിലകത്തൊരു ആ ഡിസിഷൻസിൽ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഡിസിഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്? രാംലീല മൈതാൻ കേസ്. രാംലീല മൈതാൻ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇതായിരിക്കും വരുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇഷ്യൂ മെയിൻ, ഓർ ആ ഡിസിഷൻ്റെ ക്രക്സ് എന്താണ്? അറിയാൻ പാടില്ല. പാസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. കാസർഗോഡ്. പറയൂ. സംഘടനാപരമായി സമ്മേളിക്കാനുള്ള ഒരു ഓക്കെ. ആ ഡിസിഷനിൽ മെയിനായിട്ട് വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സംഘടനാപരമായി സമ്മേളിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. സം യുണീക്ക് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ ഇൻ ദിസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. റിലീജിയസ് പരമായിട്ട് ബാബ രാംദേവ് റിലീജിയസിൻ്റെ ആളാണെങ്കിലും അവിടെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നില്ല. ആർട്ടിക്കിൾ 19 ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷനുമായിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീഡമിനെ പറ്റി ദർ വേർ റെഫറൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. പത്തനംതിട്ട. വിദ്വേഷ പരാമർശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ല, അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസിഷൻ അല്ല. കോട്ടയം അറിയില്ല. ഇടുക്കി. ചില ഇതിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിമുകാർക്ക് പള്ളിയിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇതല്ല. അൺലോഫുൾ അസംബ്ലി ആയിട്ട് ഉള്ള ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരുന്നില്ല അതിനകത്തുള്ളത്. ലോഫുൾ പ്രൊസഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. ലോഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റൈറ്റിനെ പറ്റി ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്ററാണത്. ഫ്രീഡം ടു ട്രേഡ് ആൻഡ് ഓക്യുപ്പേഷൻ അല്ല. പാലക്കാട്. ഫ്രീഡം ടു അസംബിൾ പീസ്ഫുള്ളി വിത്തൗട്ട് ആംസ്. അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡിസിഷനിൽ. ബട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക റൈറ്റിനെ പറ്റി ആണ് പറയുന്നത്. റിലീജിയസ് ഐഡിയ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം അതല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ. ഈ കേസിലല്ല അത് വന്നിട്ടുള്ളത്. വയനാട്. അതിനകത്ത് വളരെ റൈറ്റ് ടു ലൈഫിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റൈറ്റ് ടു സ്ലീപ്പ്. അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ടു സ്ലീപ്പ് ഹാവ് ഓൾവേസ് ബീൻ ട്രീറ്റഡ് ടു ബി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്. ഈ റൗണ്ടിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 പാർട്ടാണുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് എ കാർട്ടൂൺ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ കാർട്ടൂൺ.
ഈ കാർട്ടൂൺ വരച്ചത് ഒരു പുലിസ്റ്റർ വിന്നിങ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റായ ക്ലിഫോർഡ് കെ ബാരിമാൻ എന്നൊരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റാണ് ഇത് വരച്ചത്. ചോദ്യം, ഈ കാർട്ടൂൺ ഒരാളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് റോബർട്ട് മിച്ചം എന്നാണ്. ഈ കാർട്ടൂൺ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ഒരാൾ. ആ കാർട്ടൂൺ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോയ് ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷേ ദർ ഈസ് എ US പ്രസിഡൻറ്റ് ഓൾസോ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇറ്റ്. അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കാർട്ടൂൺ വരച്ചത്. ഏത് US പ്രസിഡൻറ്റിനാണ് കളിയാക്കിയതുള്ളത്? ഏത് ടോയ് ആണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത്? അതാണ് ചോദ്യം. ടോയ് ടെഡി ബെയർ. ഏത് US പ്രസിഡന്റ്? റൂസ്വെൽറ്റ്, തിയോഡർ റൂസ്വെൽറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ആൻസർ. ഒരു നല്ല റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ്. കാസർഗോഡിന് 20 പോയിന്റ്.